सतनाम। जपो जी एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सो कहो टल। गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसे आए गुरु का जन्म मरण। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसांद जिस पास बैठिया सबना दावे। मोह कुचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै भद्रौ सुनै जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकह महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सारियां संगतां प्यार सत्कार दे नाल शरधा भावना दे नाल गुरां दा ध्यान करिए। याद करिए शुरू तो लैके धन गुरु नानक देव जी तो सारियां सरूपां दा ध्यान। और अज अवतार दिहाड़ा ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ 24, 25, 26 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਔਰ सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच आपां सारे सजे होए हाँ। गुरां दे प्यारे गुरां दी बाणी विच जिक्र आउंदा है। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाऊं। ऐसे गुरमुख प्यारे महापुरखां सारियां नूं याद करदे होए सतगुरां नूं याद करदे होए गुरां नूं हाज़र जाणदे होए सचखंड तक अपनी आवाज़ जाती होवे। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह कदों तो लैके आप जी ने श्री हेमकुंड साहिब की धरती ते जो निरंकार जी ने ही एक कौतक वरताया है। जिथे आप दुष्ट दमन के रूप में सृष्टि का भला करन आए उदों भी आप जी ने माता पिता तो आप का जन्म नहीं सी होया सिर्फ आप प्रगट ही होए सी। ते फिर अकाल पुरख की आग्ञा पा के श्री हेमकुंड साहब आपने बहुत भारी तपस्या की। बहुत सारे युगों के विच ये विद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप होया गयो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह की कमाई ये बड़े
ऐसे कौतक ਹਨ जे ਨਿਰੰਕਾਰ जी ਸਿੱਧਾ भी आना ਚਾਹਣ आ सकते ने, पर ये एक गुरमत है, गुरसिੱਖੀ है कि जिहदे विच पहलां ये सिखाया जाता है कि कमाई करनी है, अपनी कमाई जरूर करनी है सब ने। जिस तरह भाई गुरदास जी ने फरमाया रोड़ां दी गुर करी विछाई, गुरु नानक साहब ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या दसी कीती है। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बण आई। कलगीधर महाराज ने सरबलो प्रकाश दे विच ये बचन कीते ने। वाहिगुरू मंत्र गुरु नानक साहब ने सृष्टि दे रचन तो पहला 36 युग वरतै गुबारै, ताड़ी लाई सिरजनहारै। मारू सोलियां विच सारे पढ़ते ने, धुंधूकार निरालम बैठा, ना ता धंद पसारा है। 9 युग तक 4 अखरां दी कमाई गुरां ने कीती। वाह हे गो रू, इन्हां अखरां दी कमाई करके 36 युगां दे विच वाहिगुरू मंत्र जो सानू गुरु नानक साहब ने, निरंकार जी ने ये रूप धारण करके सृष्टि ते निर्गुण तो सरगुण स्वरूप धारण किया। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सो निरंकार परमेश्वर जी ने ही अपना स्वरूप गुरु नानक रूप धारण किया सृष्टि ते। अगे तो अगे सारे स्वरूप गुरु नानक साहब दे ही ने। इको जोत है जामे बदले ने 10। कलगीधर पिता महाराज ने बहुत भारी तपस्या बंदगी करके द्वैत एक रूप होवै गयो दी स्थिति में चले गए। जदों एक रूप हो गए निरंकार जी के चरणों में चले गए, तो उस वक्त महाराज अपना ये सारा बचन बचित्र नाटक दे विच लिखते ने कि अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने मैनू अपने पास बिठा लिया, अपने तखत ते नाल सुशोभित किया। क्योंकि कई बार आपां जदों कोई प्राणी चढ़ाई करे, महापुरख जाते ने गुरां दे गुरपुरब ते भी ज्योति जोत वाले ते पढ़ते हैं शब्द सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम पढ़ते हैं। ये अंतरीव जिहड़ा भाव है वो है कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। जल इत्थे एक जल है बर्फ। जदों पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है बिल्कुल, उहदे उत्ते जदों सूरज की किरण आके पैंदी है, वो हौली हौली पानी बन के फिर नदियां नालियां दे राही समुद्र विच जा मिलदा। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउने ज्योति जोत रली, ये भी एक अवस्था है। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। मनुख की संपूर्णता कदों है? जदों बंदगी करदियां करदियां अपनी जिहड़ी जोत है वो परमात्मा दे विच व्यापक दे विच लीन हो जाती। व्यापक परमात्मा विच लीन हो के जदों तखत ते विराजमान होए निरंकार जी ने कोल बिठाया, महाराज लिखते ने बचन, आप सच्चे पातशाह ने बचन लिखे ने कि निरंकार जी ने सानू कोल बिठा के बचन किया, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करवे कहो साजा। मैं तुहानू अपना पुत्र नवाजदा हाँ, तुहानू अपना पुत्र साजिया। तुसी जाके सृष्टि दे उत्ते जिवें तुसी साडे विच लीन होए हो, इस तरह जाके धरती के उत्ते संसार का भला करना है। कलगीधर महाराज आप आपां नूं सारिआं नूं बचित्र नाटक के राही दसदे ने कि किस प्रकार सानू ज्यों त्यों प्रभ मोहे समझायो, ये विद कह कह ये लोक पठायो। ज्यों त्यों करके परमेश्वर जी ने सानू समझाया कि तुहानू सृष्टि के उत्ते जाके भला करना ही पैना। बड़ी बेनती की कि महाराज साडा जाण नूं हुण माया दे विच चित नहीं करदा। महाराज सच्चे पातशाह ने बेनतियां कीतियां
ਔਰ ਆਪ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਓ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਉਂ ਲੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦਾ, ਵਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਚਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਵਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ 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 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਕਰਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਟਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾਲੋਂ। 7 ਘੜੀ ਜਦ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ 7 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 7 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। 7 ਘੜੀ ਜਦ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜ ਹੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਧਣੀ, ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ, ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੈਂਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇਵਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਬਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੈਂਤ 'ਚ ਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਦੈਂਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੋ, ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10-12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਲੋਹ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਹੰਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜੂ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਹਲੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। 12 ਮੰਨੀ ਸੁੱਧ ਕਰਾਇਆ ਬਾਹੜ ਨਾਹੀਂ ਤਾਈਜਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ 12 ਵਾਰੀ ਸੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜੋਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਜੁੱਲੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਜੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਪੱਲਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
ਉਦੋਂ ਉਸ वक्त दौलतां दा ने इशनान करा के जो लिटा दिता नाल माता जी दे, उदों फिर ये जोत निरंकार जी दी आके उस स्वरूप दे विच विराजमान हुई है। परमेश्वर जन्म नहीं लैंदा है। यही भीखम शाह ने कहा सी किदन ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 12:30 1 ਵਜੇ ਘੜਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੋੜਤੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਕਟੋਰੇ, 2 ਕੁੱਜੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡੁੱਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਗੇ। ਉਹ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਨਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ, ਦੁਸ਼ਟ